主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们要开始我们今天的崇拜会，我们要预备我们的心，我们要来敬拜我们奇妙伟大的神。我们要一起唱，我相信，哈利路亚。我们所有的一切都是主给我们的，我们要感谢我们的神。没有人能与你相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你是全能真神，回应我内心的呼喊。没有人能与你相比，主耶稣，你何等爱我，主你是全能与真正，改变我，恢复我生命。主，我真相信你奇妙大能，你全能双手恢复我生命。主，我真相信你满有能力，你全能双手祝福我生命。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。能与你相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你是全能真神，回应我内心的呼喊。没有人能与你相比，主耶稣，你何等爱我，主你是全能与真正，改变我，恢复我生命。主，我真相信你奇妙大能，你全能双手恢复我生命。主，我真相信你满有能力，你全能双手祝福我生命。主，我真相信你奇妙大能，你全能双手恢复我生命。主，我真相信你满有能力，你全能双手祝福我生命。你全能双手祝福我生命。你全能双手，你全能双手祝福我生命。我们要低头祷告。哈利路亚，主，我们感谢哈利你，路亚我们真相信你满有能力，阿门你满有能力来帮助我，释放我们。我们感谢你，主啊，哈利路亚感谢你，你全能的双手祝福了我们的生命。哈利路亚，感谢主，感谢主。哈利路亚。主啊，现在我们就开始我们的崇拜会，愿你
一同我们与我们同在，哈利路亚，带领我们的崇拜会，从开始到结束，让我们大家能够赞美你、敬拜你、聆听你的话语，能得到你的祝福。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。我们仍然站立，弟兄姐妹们，我们的帮助是从神而来，在不一定的环境，有耶稣帮助我们，必不惧怕。哈利路亚。阿门。因为我们知道他看顾我们的，从来不歇息。哈利路亚。他那么美好的神，弟兄姐妹愿意要祷告耶和华吗？阿门。哈利路亚。阿门。我们一起唱。主耶和华是我的帮助，哈利路亚！我们一起来唱。投靠耶和华，将这依赖人；投靠耶和华，将这依赖完成。我要向山积木，我要向最高的山积木。主耶和华是我的帮助。哦，地水改变，山水摇动到海水，看顾我的，从来不歇息。水经历水火，他不忙过照着我。身在其中，我必不要动。投靠耶和华，将这依赖人；投靠耶和华，将这依赖完成。我要向山积木，我要向最高的山积木。主耶和华是我的帮助。哦，地水改变，山水摇动到海心，看顾我的，从来不歇息。水经历水火，他不忙过照着我。身在其中，我必不要动。投靠耶和华，将这依赖人；投靠耶和华，将这依赖完成。我要向山积木，我要向最高的山积木。主耶和华是我的帮助。主耶和华是我的帮助，我的帮助，我的帮助。主耶和华是我的帮助。哈利路亚！阿门。耶和华是我们的帮助。我们每个人不能靠自己来成功，我们都需要主的帮助。这样的帮助会在祷告的答案中来到。哈利路亚！阿门。所以我们要常常祷告。接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱，我以祷告来跟前。哈利路亚，阿门。我们要预备了我们的心，我们要敬拜他。哈利路亚，阿门。我以祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破空
的手不能做，每一次我祷告，大山被挪移，道路没不平，这列国归向你。每一次我祷告，每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山没挪移，道路没铺平，这列国归向你。哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹们，祷告是何等重要的！在这苦难的时代，我们需要常常祷告，因为在祷告里，我们可以得到力量，圣灵的引领，得到安慰。今天下午，我不知道弟兄姐妹来到这里有什么需要，有什么祈求，但是我们的上帝他知道我们的需要，但是他要我们跟他说我们的需要。哈利路亚！弟兄姐妹，你有什么的需要，你可以跟上帝说。哈利路亚！献上你的祷告，献上你的感谢。哈利路亚！我们要感谢主耶稣，赐给我们一切的祝福，在我们人生道路上的保护我们。哈利路亚！哈利路亚！没有主，我们不能做什么，但是与圣灵、与主同行，我们可以做大的事。哈利路亚！哈利路亚！敬拜他，荣耀他的名。哈利路亚！记得主耶稣应许，他要为我们开出路，只要呼求，主就在我们身边。哈利路亚！弟兄姐妹有什么需要，现在你可以告诉我们的神。哈利路亚！他会回应你的祷告。哈利路亚！哈利路亚！阿门！阿门！每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，
你敬拜。我们不敢靠自己的能力，不敢靠自己的能干，完全是靠圣灵的帮助。我们这个时候在非常的时期当中，来到主你的圣殿向你下拜。主，我们深信主足够的能力，主有大能力，能够看顾保守我们，脱离一切的危险。阿门。感谢主，我们这个时候不论是在这个现场的敬拜，还是在家中的弟兄姊妹，他们在线上的崇拜，我们都在圣灵的保佑之下，我们的敬拜讨主的喜欢。主啊，你已经用你的宝血洗净我们一切的罪过，叫我们毫无拦阻的来到你的圣宝座前，我们来向你仰望敬拜，让主你喜欢。谢谢主，赞美主。主在我们当中得着你该得的荣耀。我们所有的圣公的年，主啊，主持要崇拜的弟兄姐妹，在台下敬拜你的，在家中敬拜你的，都蒙上帝喜悦，上帝祝福。哈利路亚！赞美主，赞美主，荣耀归主名，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门。弟兄姐妹，请坐。Saudara-saudara sekalian, silakan duduk. 今天我们看两节的圣经是在路加福音第3章21、22节。Ayat Alkitab yang akan kita baca terdapat di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. 路加福音第3章21、22节。圣经记载说，众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。” Lukas 3 21-22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 弟兄姐妹们，在主里面平安。Saudara-saudara sekalian dalam Kristus, salam damai sejahtera. 首先我要告诉大家有关于本段经文，这含有三位一体的一幅图画。Pertama-tama saya ingin memberitahukan ayat Alkitab mengenai Allah Tritunggal. 这是证明了这个三位一体神的真实。Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi tersirat adanya Allah Tritunggal. 那虽然整本圣经没有找到这个三位一体这个字眼， Walaupun di dalam seluruh Alkitab tidak ada tertulis Allah Tritunggal, perkataan Allah Tritunggal atau kalimat Allah Tritunggal, 但是圣经呢，却有许多的地方证明了我们的上帝乃是一位三位一体的神。 Tetapi di dalam banyak bagian di dalam Alkitab bisa terbukti atau dibuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. 包括我们所读的这两节圣经里面，给我们看见， Termasuk juga dua ayat yang sudah kita baca terbukti di sana. 有圣父、圣子、圣灵三位一体的神的同工合作。 Ada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang bersama-sama bekerja bersama-sama.
所以呢，三位一体神的真理是我们基督教基本上的信仰教育。 Karena itu pengajaran Allah Tritunggal adalah dasar dari iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen. 但是今天我们不讲这些， Tetapi hari ini kita tidak membicarakan hal ini. 我们要把焦点放在这个祷告这方面。 Kita mau fokuskan perhatian kita kepada berdoa. 因为我们今天的讲题乃是正祷告的时候， Karena tema kita hari ini adalah ketika sedang berdoa. 祷告在基督徒的生活上呢是不可以没有的事情。 Di dalam kehidupan Kristen, doa adalah satu hal yang tidak boleh tidak ada. 你们阿门吗？ Ada amin? 当然，你们每天都有祷告嘛。 Tentu saja setiap hari kita ada berdoa. 但是很可怕的是，一个没有祷告的基督徒，恐怕是没有基督生命的一个人。 Tetapi yang paling menakutkan adalah seorang Kristen yang dia tidak berdoa, sehingga hidupnya tidak ada di dalam kehidupan sebagai seorang sebagai 没 orang 有基督 Kristen. 的生命， Tidak ada kehidupan sebagai seorang Kristen, atau tidak ada hidup Kristus di dalam dia. 一个没有基督生命的人，在上帝的眼中看来是，是一个死人。 Seorang tidak memiliki kehidupan Kristus di dalam hidupnya, di hadapan Allah adalah sama seperti orang yang mati. 这等于呢，他没有永生的盼望，将要灭亡。 Artinya dia pun tidak memiliki hidup yang kekal. 一个有生命的人才会呼吸，是吧？ Seorang yang hidup dia baru bisa bernapas. 那么，既然这个祷告是我们基督徒属灵生命的呼吸， Karena itu berdoa adalah napas hidup secara rohani dari orang-orang Kristen. 当然，一个没有祷告的基督徒是一个怎么样的人呢？ Kalau begitu orang yang tidak berdoa adalah orang yang seperti apa? 那你自己回答，还是自己猜猜吧？ Kita bisa menjawabnya sendiri atau mengira-ngira sendiri. 恐怕你得到的答案是一个不好的消息。 Mungkin jawaban dari pertanyaan ini ada sesuatu yang kurang baik. 因此呢，祷告对我们每一个基督徒是非常重要，还是最重要？ Karena itu doa bagi seorang Kristen adalah sangat penting, adalah paling penting. 基督徒属灵生命的成长呢，有三样这个很重要的事。 Perkembangan kerohanian seorang anak Tuhan ada 3 hal yang paling penting. 就是颂赞、赞美神读经、祷告。 Yaitu memuji Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. 赞美、读经和祷告。 Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. 赞美犹如喝水 Di dalam pujian ada sukacita. seperti 喝水 Seperti minum air. 那读经呢，就犹如这个吃饭。 Membaca Alkitab seperti kita makan. 那祷告呢，又如呼吸。 Berdoa seperti kita bernapas. 这三样都很重要了。 3 hal ini adalah hal yang sangat penting. 那其中最重要的还是祷告。 Tetapi yang paling penting adalah berdoa. 为什么呢？ Mengapa? 如果你不喝水还可以了。 Jikalau kita tidak minum mungkin masih oke. 你一整天不吃饭也可以。 Seharian kita tidak makan mungkin masih bisa. 但是呼吸一停止就不得了了， Tetapi kalau napas berhenti sudah 不得了。 celaka. 这个所以呢，圣经特别的提醒我们要常常祷告。 Karena itu Alkitab atau firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berdoa. 还强调了说不住地祷告。 Yang lebih penting, lebih ditekankan adalah tidak berhenti berdoa. 不住地祷告就是
属灵生命不停止的呼吸。 Tidak berhenti berdoa adalah napas rohani yang tidak berhenti. 这并不是叫你一整天要躲避在这个房子里面不做工也不活动。 Ini bukan berarti bahwa kita seharian ngumpet di kamar, tidak melakukan apapun, tidak bekerja. 这不住的祷告乃是整个生命都在祷告的状态，与主关系不脱离的，不断的。 Berdoa secara terus-menerus artinya seluruh kehidupan kita adalah di dalam hubungan yang baik dengan Allah. 以基督的心为心，以基督的心为心。 Di dalam hati Kristus. 圣经他说， Alkitab berkata, 在这个印尼文的翻译是这样的 ：menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus。 di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh perasaan dan pikiran yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. 就好像保罗所说的， Seperti yang Rasul Paulus katakan, 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。 hidupku yang sekarang adalah bukan aku lagi tetapi Kristus yang diam di dalam aku. 又说我活着就是基督， Kalau saya hidup adalah untuk Kristus. 所以基督徒的生活，除了有固定的时间安静下来祷告、读经、赞美、敬拜神之外呢，整个生活都在圣灵引导之下，有祷告的状态，与主关系不离不停不断。 Karena itu kehidupan sebagai seorang Kristen harus memiliki waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan, memiliki sikap hati yang penuh dengan doa kepada Tuhan. 因此，祷告有两种的性质， Karena itu doa memiliki dua prinsip. 就是规制性的祷告和本质性的祷告。 Satu adalah doa secara liturgi atau doa secara official, tetapi yang kedua adalah hakikat kita berdoa atau doa kita secara pribadi dengan Tuhan. 规制性的祷告是规规矩矩的， Doa secara liturgi atau doa secara official adalah doa yang sopan santun. 甚至呢，我们能够把祷告抄写下来读。 Bisa juga doanya ditulis lalu dibacakan. 好像现在在敬拜神的时候，大家都说祷告都盖闭眼睛，手又盖起来又低头，这样很尊敬的祷告。 Seperti kalau sekarang kalau kita bilang mari kita berdoa, maka kita melipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata dan berdoa. 这是规制性的祷告。 Inilah doa secara liturgi. 但是本质性的祷告就是你不断的与主相交通， Tetapi doa secara hakikat adalah kita hubungan kita dengan Allah itu tidak putus-putusnya, memiliki hubungan yang erat. 随时随地都可以向神说话的。 Setiap saat, setiap waktu kita bisa berbicara kepada Allah. 不论你在扫地、你在洗盘、你在家开车等等什么活动，你都随时可以跟神讲话。 Baik kita lagi nyapu, kita ada lagi lagi menyetir, dalam kondisi atau kegiatan apapun kita bisa berbicara dengan Allah. 你能唱诗赞美他， Kita menyanyi memuji Tuhan. 我们与上帝的关系没有一时刻断绝。 Hubungan kita dengan Allah tidak ada sedetik pun putus. 所以圣经说不住的祷告。 Karena itu Alkitab berkata, teruslah berdoa. 那主耶稣在世上的生活与父神的关系呢，没有一时刻中断的。 Kehidupan Tuhan Yesus
hubungannya dengan Bapa di sorga tidak sedetik pun terputus. 他说：“我与父原为一。” Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. 而主耶稣他是上帝道成肉身来做人子， Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dia firman menjadi manusia. 他给我们留下了最好的榜样。 Meninggalkan kepada kita contoh yang paling baik. 他愿意接受圣洗礼， 接受洗礼啊，约翰的啊。 Dia secara sukarela datang untuk dibaptis. 如果我们人骄傲了，我是上帝，我何必要去受洗礼啊？ Kalau manusia yang sombong mungkin dia berpikir, saya ini Allah, ngapain saya mesti dibaptis? 啊，然后呢，圣经说，正祷告的时候，天开了， Tetapi firman Tuhan berkata waktu dia berdoa, langit terbuka. 可见祷告的时候是那么重要的呢。 Waktu berdoa adalah sangat penting. 所以五旬节圣灵降临在门徒身上，也是当他们正在祷告的时候。 Pada hari Pantekosta, waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid itu pun waktu mereka sedang berdoa. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kekasih, 我们应当看重祷告，爱惜祷告的时间。 kita wajib atau patut menghargai waktu-waktu berdoa. 因为祷告能使天开了， Karena doa bisa membuat langit terbuka. 有圣灵的恩膏， Ada urapan Roh Kudus. 上帝会赐下一切我们所需要的， Tuhan bisa memberikan apa yang kita butuhkan. 好让主的恩惠慈爱都随着我们。 Sehingga membuat anugerah dan kasih karunia Allah turun ke atas kita. 阿门。 Amin. 怎么这样安静啊？ Sepi ya. 你明白吗？你听得懂吗？ Saudara-saudara bisa mengerti? 听得懂。 听得懂。Amin. 阿门。 Amin. 哈利路亚。那基督徒如果要有好的见证， Sebagai seorang Kristen, kalau ingin memiliki kesaksian yang baik, 要工作有能力， dalam pekerjaan ada kuasa, 必须要过祷告的生活。 harus memiliki kehidupan doa yang baik. 讲祷告我很简单，但是做又很难做。 Doa boleh bilang sangat simpel sederhana, tapi susah untuk dilakukan. 有的人都已经不是很真心的祷告了。 Banyak orang yang tidak bisa berdoa dengan serius. 因为是基督徒，所以不得不啦，吃饭的时候祷告啦，念几句话啦。 Karena kita orang Kristen, maka ya sudahlah berdoalah asal ngucapin 1-2 kata aja. 他失去那种诚恳的祷告。 Dia sudah kehilangan keseriusan di dalam berdoa. 变成一种理化性的。 Menjadi suatu kebiasaan rutinitas. 也可以说是rutinitas。有一首诗歌这样说啊。 Ada sebuah lagu yang berkata, 多祷告多能力，少祷告少能力。 banyak berdoa banyak kekuatan, kurang berdoa kurang kekuatan. 你若不祷告，那就无能力。 Kalau saudara tidak berdoa maka tidak ada tenaga. 多祷告多能力， 少祷告少能力，你若不祷告，那就无能力。很简单又很会唱啊！来，大家唱。多祷告多能力，少祷告少能力，你若不祷告，那就无能力。 为什么会这样呢？ Mengapa demikian? 因为东也空，西也空，南也空，北也空。
Karena timur itu kosong, barat kosong, utara kosong, selatan pun kosong. 万事都是空， Semuanya segala-galanya adalah kosong. 唯主不能空。 Hanya Kristus atau Tuhan tidak boleh kosong. 东也空，西也空，南也空，北也空，万事都是空，空，唯唯主主不能空。所以传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。 Pengkhotbah berkata kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. ”所以我很喜欢用这个例子。你看，我们在世界上所拥有的，都是要成为虚空。 Karena itu Bapak Pendeta sangat suka menggunakan contoh yang tadi 0000 itu tadi. Ilustrasi. Nah, Itu. Kosong, 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 kosong. ya belum ada satu. Ya satu itu mewakili Yesus ya. I 是代表耶稣啊。 Satu melambangkan Yesus. Sekarang yang空空 aja, 没有意啊，tak ada satu itu. Kalau semuanya kosong-kosong ada satu itu tidak berarti. Belum ada satu itu. Oh, yang 11 itu dihilangin dulu, enter dulu. Kosong-kosong semua dulu. Kosong-kosong aja. Berapapun dia punya kosong, 你有多少，拥有多少在这个世界上都是空。 Saudara, ada berapa banyak di dalam dunia ini semuanya kosong. 到最后你不能够带走的。 Sampai akhirnya pun saudara tidak bisa membawa pergi. 但是你信了耶稣了，你蒙福了，你把耶稣放在后面不重要，义在后面。 Saudara Satu sekarang ya, diberkati, satu. taruh satu di belakang juga tidak berguna. Itu salah ya. Banyak kosong tapi satu di belakang. Satu taruh di belakang, kosong, 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 satu. 有没有？因为你没有把上帝放在第一，你把它放在后面，你有多少年，多少拥有的，你有拥有多少在世上，没有很有价值的。 Karena saudara menaruh Tuhan di belakang sekali, maka apapun yang saudara miliki semuanya kosong, tidak ada artinya. 要比刚才的好一点啊。 Apa namanya dibandingkan yang tadi lebih baik. 因为有耶稣， Ada Yesus, 还有耶稣。 ada Yesus di 但是 belakang. 你试试看，把耶稣放在第一。 Tapi coba kita balik, kita jadikan Yesus di depan, satu di depan, kosong belakang. Jesus number one。 Yesus adalah nomor satu di dalam hidup kita. 把你所拥有的，在这个世界上你所拥有的都是祝福，上帝是真正的祝福。 Jikalau saudara taruh satu Yesus di depan, maka nol yang di belakang berapapun itu adalah berkat dari Allah. 那才是有价值的。 Baru ada harganya. 你要在耶稣基督里面所做的一切，都在上帝有记住的。 Apapun yang saudara lakukan di dalam Yesus Kristus di hadapan Allah menjadi berarti. 所以我们辛辛苦苦为主所做的，不能空。 Karena itu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan kosong. 因为这样呢，所以我们凡事都要祷告，依靠主耶稣。 Karena itu dalam segala hal kita harus berdoa, bersandar kepada Tuhan Yesus. 阿门嘛，阿门。 Amin. 我讲什么刚才？ Apa yang pendeta katakan? Dalam segala hal harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. 圣经记载说啊， Alkitab berkata, 耶稣正祷告的时候，天开了。 waktu Tuhan Yesus berdoa ada suara. 不但有圣灵降临在他身上， Bukan saja Roh Kudus turun ke atas dia, 甚至有圣灵从天上来说 bahkan ada suara dari sorga berkata, 你是我的爱子，我喜悦。 Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 在其他的福音书也有记载。 Di dalam
Injil yang lain pun tercatat demikian. 但是唯有路加福音记载说，正祷告的时候， Tetapi hanya di kitab di Injil Lukas dikata waktu dia berdoa. 因此这祷告不只是说，也是听啊。 Di dalam doa kita bukan saja berkata-kata, tapi kita pun mendengar. 祷告不只是一直求， Doa bukan saja mohon. 也是可以听到这个上帝要对你讲的话语。 Juga kita harus memasang telinga untuk mendengar apa yang Allah ingin katakan kepada kita. 所以呢，当我们祷告祈求之后呢，最好的是还是要有一个安静的时间来聆听上帝的声音。 Karena itu sesudah kita berdoa, memohon ini, memohon itu, kita harus menenangkan diri kita, ada saat tenang, teduh untuk mendengar apa kata Tuhan kepada kita. 今天呢，上帝也可以借着圣灵的感动， Hari ini pun Allah bisa menggerakkan Roh Kudus, 或者借助他的话语来给我们听见他的声音。 melalui firman Tuhan, membawa firman-Nya supaya kita bisa mendengar firman-Nya. 这方面我要以我个人的见证来证明。 Bapak Pendeta akan menyaksikan kesaksian pribadinya. 就是当我刚刚从神学院毕业， Ketika Bapak Pendeta baru lulus dari sekolah 就 Alkitab 是1975年， tahun 1975. 哦，有的还没出生呢。 Ada yang masih belum lahir. 1975年，苏北卫理公会联谊会派我们2夫妻到这个县大教会去侍奉。 Di dalam rapat tahunan dari gereja Metodis mengutus Pak Pendeta beserta istri ke Pematang Siantar untuk melayani di sana. 哦，那一天联谊会派师了以后，立刻有一位县大的会有代表来见我。 Sesudah pengutusan hari itu, ada seorang perwakilan dari jemaat di Pematang Siantar datang menemui Pak Pendeta. 他说：“很传道，我告诉你， Dia bilang, penginjil Peng, saya beritahu, 我们现在教会有史以来都是由老牧师驻堂的。 gereja kita di Pematang Siantar ini selama ini digembalakan oleh pendeta yang tua atau senior. 一向来传道人只不过是帮忙在这个团契的工作罢了。 Biasanya yang namanya penginjil hanya dia sebagai pembantu, staf pembantu atau melayani persekutuan-persekutuan, 满足aja。 membantu aja. 但是现在你只是一个刚刚从神学院毕业的人， Tetapi Bapak ini baru lulus dari sekolah kitab. 那你就要来先到我们教会驻堂啦。 Jadi sekarang datang ke gereja untuk memimpin. 是否你担得起呢？ Apakah Bapak bisa menanggungnya? 我们现在教会不小啊。 Gereja kita ini tidak kecil. 我安静下来，一下子我回答他说 Saya tenang sebentar, lalu saya menjawab.：“ 我说弟兄，你说的对， Saya berkata, saudara, apa yang saudara katakan itu betul. 我也感觉到我很不配啊。 Saya sendiri pun merasakan bahwa saya tidak layak. 但既然已经派定了， Tetapi kalau saudara sudah berkata demikian, 对不起，就让我在祷告以后做决定吧。 izinkan saya berdoa dulu, lalu saya akan mengambil keputusan. 哦，那一天晚上啊，我不能够睡觉， Malam itu saya tidak bisa tidur. 我的心里不断的挣扎， Hati saya ini bergejolak. 越想越可怕，要去不要去啊？ Makin berpikir, makin takut. Mau pergi atau enggak? 后来只能够跪下来，谦谦卑卑的在神的跟前祷告上帝。 Akhirnya hanya bisa berlutut dengan segala kerendahan hati
berdoa kepada Tuhan. 我说天父啊，怎么办呢？ Ya Bapak, bagaimana ini? 你把我派了这个现代教会去侍奉， Engkau mengutus aku ke Siantar, ke pembatasan Siantar untuk melayani. 我可以不顺服吗？ Bolehkah saya tidak taat? 神啊，求你指示我吧。 Tuhan, kiranya Engkau memberi petunjuk-Mu kepada saya. 感谢主， Terima kasih kepada Tuhan. 忽然间有神的话在我脑海中出现。 Beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian 不 ada 敢在那个祷告的时刻， saat berdoa itu firman Tuhan datang di dalam otak saya, pikiran saya. 不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。 Janganlah orang memandang kamu rendah, tetapi biarlah engkau menjadi contoh di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. 啊，感谢主，这是神的话，要坚固我的信心。 Terima kasih kepada Tuhan, inilah firman Tuhan yang menjamah hati saya. 但是我这还很惧怕， Tetapi saya masih takut. 所以神又再接受他的话来提醒我。 Lalu Tuhan kembali memberikan firman Tuhan kepada saya. 我岂没有吩咐你吗？ Apakah aku tidak mengutus engkau? 你当刚强壮胆，Engkau 不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 感谢主，因此我就抓住神的应许。 Terima kasih kepada Tuhan, karena itu saya memegang firman Tuhan, perjanjian 我 Tuhan. 依靠圣灵的引导， Bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. 我凭着信心前往教会去侍奉主耶稣，直到今日，差不多要50年了。 Dengan iman saya tetap berjalan bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus sampai kepada saat ini. 45年以上了。 Sudah 45 tahun lebih. 哈利路亚！ Haleluya. 让一切荣耀尽归给上帝。 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 正祷告的时候可以听见神的声音。 waktu kita berdoa kita bisa mendengar suara Tuhan. 那么最近呢，这个 corona 疫情的这个冲击又在上升了。 Saat-saat sekarang ini kasus-kasus corona mulai menyeruak lagi. 这更需要我们祷告上帝的时候了。 Membuat kita harus makin banyak berdoa kepada Tuhan. 因为上帝必定有方法来帮助我们的。 Allah pasti memiliki jalan untuk menolong kita. 感谢主，我们这位上帝，他是在这旷野开道路的神。 Terima kasih Allah kita adalah Allah yang membuka jalan di padang belantara. 他是在沙漠为我们开江河的神。 Dia adalah Allah yang memberikan air atau sungai, mata air di padang belantara, di 我相 tempat. 信耶和华拉巴， Dia adalah Yehova Rafa. 他能医治我们的病。 Dia adalah Allah penyembuh segala sakit penyakit kita. 他是耶和华尼西， Dia adalah Yehova Nisi. 他使我们得胜。 Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. 他更是耶和华以勒。 Dia adalah Yehova Yireh. 你怕什么？他会为我们预备。 Apa yang saudara takutkan? Dia yang mencukupkan, menyediakannya bagi saudara. 我们不是常说他是耶和华我们的大牧者吗？ Kita bersandar atau memiliki Yahweh, Allah yang besar. 我们必不致缺乏。 Kita tidak akan kekurangan. 阿门。 Amin. 有耶和华是你的牧者，你必步步致富。 Yehova adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan. 阿门。 Amin. 哈利路亚。 Haleluya. 啊，我是福建人啊。 Pak Pendeta lah orang Hokkien. 那个闽南绅士啊，有一首的 Ada sebuah lagu Hokkien. 《
祈祷的时，即时极好，我心脱离俗情烦恼。各通就近天父面前，忠心所爱，祈祷无停。我捌拄着灾厄艰难，祈祷的时会得平安。当我专心祈祷的时，会互魔鬼甲我杀哩。祈祷的时，来，哎呦，祈祷的时，这世界好，我是脱离俗情烦恼。我要整啊，我要整啊。哈利路亚，哈利路亚，puji Tuhan。掌声祈祷哦！我们同心祷告，同心祷告。好，上，哈利路亚，也是这样祝福的。啊，tutup doa berkat。呀，不要紧，我有这话，神的话在祷告。天父，我们感谢你。Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. 今天呢，我们可以来到主你圣宝座前。Hari ini kami boleh datang ke 我 hadirat-Mu. 们已经用心灵的诚实敬拜你。 Kami dengan hati yang tulus menyembah Engkau. 我们从你圣经的话语得到属灵的教训。 Biarlah kami mendapatkan berkat rohani dari 让我 firman 们 Tuhan. 每个基督徒都过着真正祷告的生活。 Biarlah semua orang yang hadir memiliki 哈利路亚！ pengertian tentang bagaimana berdoa. 因为耶稣已经给我们留下最好的榜样。 Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan contoh yang terbaik 因 buat 为 kami. 正祷告的时候，我们可以听见神的声音， Karena waktu kita berdoa, kami bisa mendengar suara. 特别是在这个非常的时期当中， Terlebih lagi di dalam saat-saat 我 yang 们看 susah 见 ini. 这世界没有一个地方是真正平安的。 Di dalam dunia ini tidak ada satu tempat pun yang 但 memiliki 是 damai sejahtera. 主在你里面必得蒙保守， Tetapi di dalam Engkau ada 在 perlindungan. 耶稣基督里面，我们有真正的平安， Di dalam Yesus Kristus kami ada damai sejahtera yang 因为我们 sepenuhnya. 不是属世界， Karena kami bukan milik 我 dunia 们是 ini. 天国的子民。 Tetapi kami adalah anak-anak kerajaan 我 Allah. 们如今在世上活着，是因信心来活着。 Kami hidup di dalam dunia ini adalah berdasarkan iman. 我们活着乃是耶稣基督， Karena kami hidup di dalam Yesus 因 Kristus. 此要彰显你的荣美，让更多的人从我们身上看见基督。 Karena itu kami ingin hidup di dalam kemuliaan-Mu sehingga lebih banyak orang lagi datang 主 untuk 啊， mengenal 感谢 Engkau. 你！今天下午我们不论在哪里敬拜你，我们都可以得着你圣灵的恩膏。 Karena itu dimanapun kami berada pada hari ini kami dapat beroleh urapan dari Roh Kudus. 我们明白神的旨意在我们个人的生 Kami 命中 boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami 我 semua. 们靠圣灵牵强迈进， Kami ingin bersandar kepada Roh Kudus saja. 信心永不动摇， Iman kami tidak akan goyang. 靠上帝得胜。
bersandar kepada Allah, kami akan mendapat kemenangan. 归荣耀给上帝。 Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. 借着我们祝福更多的人， Biar kami boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang. 靠耶稣基督的名求。 Kami bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 大家，我拍手给上帝，给我们。 Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 啊，ya, Ya, oke. ya. Ya, langsung kita akan selesai. Kita bangkit berdiri, kita mengakhiri. 我们大家站起来， Kita semua bangkit berdiri. 亲爱的弟兄姐妹，我们来到主的跟前，不是靠自己有什么本事， Saudara-saudara, kita datang kepada hadirat Allah bukan karena kekuatan kita, 我们只是靠圣灵的大能， tapi kita berdasarkan bersandar kepada kekuatan 依 Roh 靠 Kudus, 主耶稣的怜悯， berharap kepada belas kasihan Tuhan 一切 Yesus. 都是恩典， Semuanya adalah anugerah, 让我们可以充满主的恩惠慈爱，回到我们各自的家庭。 sehingga kita boleh beroleh kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. 因此领受上帝的祝福。 Mari kita menerima berkat dari Allah. 当年我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动交通， Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, 与我们大家同在，从今直到永永远远。 ada bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 大家说阿门。 Semuanya kita berkata amin. 阿门。 Amin. 呀谢谢。谢谢彭牧师，谢谢。